वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय Hare Krishna. So we welcome everyone for this Sunday program. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்று ஞாயிறு மாலை நிகழ்ச்சிக்கு எல்லாத்தையும் வரவேற்கிறோம். So every week we are discussing various concepts from Bhagavad Gita, Bhagavatam, like that. ஒவ்வொரு வாரமுமே பார்த்தீங்கன்னா பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் அங்கேருந்து நம்ம சில தலைப்புகள் பார்த்துட்டு இருக்கோம். Correct. So nearly it has been 1 year since we started this discussions. இந்த மாதிரி விவாதங்களை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷம் ஆச்சு நம்ம தொடங்கி. So from the topics of Bhagavad Gita, basic topics of Bhagavad Gita, with that we started. பகவத்கீதையினுடைய அடிப்படை தலைப்புகள் நம்ம ஆரம்பித்தோம். Anybody remembers that what are the major topics given in Bhagavad Gita, spoken in Bhagavad Gita? பகவத்கீதையில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான தலைப்புகள் என்னென்னு யாருக்கு ஞாபகம் இருக்கா? Soul, yes, okay. Both are same. உடல் இல்லை ஆத்மா அப்படின்ற விஷயம். Can somebody keep them quiet? Sorry. Hare Krishna. குழந்தைகள் யாராச்சும் அமைதியாக கொஞ்சம் பார்த்துக்கங்களேன். Somebody was saying something else. Karma yoga, okay. Anything else? வேறு ஏதாவது? Devotion, okay. We are all servants of Krishna, okay. நாம் எல்லாமே சேவகர்கள்னு பார்த்தோம். But it is condensed. All these things are condensed in 5 topics. இது எல்லாமே 5 முக்கியமான தலைப்புகளில் அடங்கிறது. So we saw about that. Bhagavad Gita discusses these basic 5 topics of Jiva, Ishvara, Prakriti, Kala and Karma. இப்போ பகவத்கீதையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீவா, ஈஸ்வர, பிரகிருதி, காலா, கர்மா. Jiva means soul. ஜீவனா ஆத்மா. So in that topic elaborately we discussed about, I think 7-8 sessions we were discussing. அந்த ஆத்மா தலைப்பை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7-8 வாரங்கள் பார்த்தோம். How we are not the body, we are soul. நாம் எப்படி உடல் கிடையாது, ஆத்மா. What is the nature of soul, what we supposed to do, so many things we discussed. ஆத்மாவோட இயற்கை என்ன, அந்த ஆத்மா என்ன செய்யணும், அதை பற்றிலாம் நம்ம பார்த்தோம். And after that we started discussing about Ishvara. அதன் பிறகு நம்ம வந்து ஈஸ்வரா அப்படின்ற தலைப்பை பற்றி பார்க்க ஆரம்பித்தோம். So many concepts of God. கடவுளை பற்றின ஏகப்பட்ட புரிதல்கள். First of all, is there a God? If he is there, is he a person? முதல்ல கடவுள் இருக்காரா, அவர் இருந்தார்னா அவர் ஒரு நபரா? If he is a person, then how many persons are God? அவர் நபர் அப்படின்னா எத்தனை நபர் இருக்காங்க அந்த மாதிரி. So then we were discussing all those topics and then we saw Krishna is the only supreme personality of Godhead. இறுதியில் வந்து கிருஷ்ணர் தான் வந்து பரமபுருஷ பகவான் அப்படின்றத பார்த்தோம். Not even Vishnu. விஷ்ணு கூட கிடையாது. We discussed about that in full Sunday class. ஒரு வகுப்பு முழுக்க அதை நம்ம பார்த்தோம். And all these are we are discussing all these things we are discussing. இது எல்லாத்தையுமே நம்ம பேசிட்டு இருக்கதை பற்றி. Because we wanted to upgrade ourselves from group 2 to group 1. Correct? That was the last week's discussion. கடந்த வாரம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதுக்கு இவ்வளோ விவாதங்கள் பேசுகிறோம், இதை பற்றி பேசுகிறோம் அப்படின்னா பிரிவு 2லேருந்து பிரிவு 1க்கு வர்றதுக்காக. Remember? So group 2 and group 1. பிரிவு 2, பிரிவு 1. Who is group 1? If you remember that, then only today's class we will proceed. Otherwise we will again repeat that same class. குரூப் 1ல யார் இருந்தாங்க, அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கல அப்படின்னா சிரமம். அது உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லை அப்படின்னா again we will repeat the same class. உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லைன்னா திரும்பவும் அதை பற்றி பேசுவோம். Forgot? மறந்துட்டீங்களா?
Correct. Somebody said devotee, somebody said spiritual. So we saw that, see, the nature of Jivatma is to be attracted to Krishna. நம்ம பார்த்தோம், அதாவது ஜீவாத்மனுடைய இருக்கையே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணருக்கு மீது நம்ம ஈர்ப்பு கொள்வது. To the words of Krishna, we hear from him, we surrender to him. கிருஷ்ணர்கிட்ட அவருடைய வார்த்தைக்கிட்ட சரணடைகிறது, அவர்கிட்ட சரணடைகிறது. So this is group 1 we saw. இது வந்து group 1. And group 2, தப்பி தவறி கூட இதை பண்ணிடாதரா அப்படின்னு சொல்கிறவங்க, ஈவன் இன் ட்ரீம் ப்ளீஸ் டோன்ட் இமேஜின் அபவுட் சரண்டரிங் டு காட். பௌதிகவாதிகள். ஓகே. ஈவன் இன் ட்ரீம் கனவுல கூட இந்த டோன்ட் சரண்டர் டு காட், கிருஷ்ண கடவுள்கிட்ட சரணடையக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தட்ஸ் ஹவு தே ஆர். அவங்களும் இந்த மாதிரி தான் இருக்காங்க. ஸோ நவ் today we will discuss little more about them. அவங்கள பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் பார்க்கலாம். And especially we will be discussing about group 2. குறிப்பாக group 2 அவங்கள பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். Actually I was thinking referring them as group 1 and group 2 is not so good terms. group 1 group 2 அதை பற்றி அந்த மாதிரி வார்த்தைகளை சொல்கிறது வந்து அது சரியா இல்லை. Because even last week I myself was confused. Remember couple of times I was confused. ஏன்னா போன வாரத்தில் நானே இதை பற்றி பேசுகிறப்ப குழம்பி போயிட்டேன். I was referring group 1 as group 2. So I just thought we will give them some names. அவங்களுக்கு சில பேர் கொடுக்கலாம்னு ஆசைப்பட்டேன். Then it will be easy for us to discuss about them. அப்போ அவங்கள பற்றி விவாதம் பண்ணுறதுல நம்மளுக்கு எளிமையாக இருக்கும். So if you want to give some name for group 1 and give some name for group 2, what you will give? நீங்கள் சொல்லுங்கள். இப்போது குரூப் 1ல் இருக்கவங்களுக்கு ஒரு பேர், குரூப் 2ல் இருக்கவங்களுக்கு ஒரு பேர்னா நீங்கள் என்ன மாதிரி பேர்லாம் கொடுப்பீங்க? What name you will give? Number 1 is Vaishnavas. Good. குரூப் 1ல் இருக்கவங்க வைஷ்ணவர்கள். Number 2? பிரிவு 2ல் இருக்கவங்க Asuras. Very nice. Any other opinion? வேறு ஏதாவது கருத்து இருக்கா? Bhaktas, Bhautikas. Those who are devotees, they are non-devotees. Okay. பக்தர்கள், அபக்தர்கள், 2 பிரிவு. Any other? Okay. Same, spiritual, material. Spiritualists, materialists. But I was thinking we'll give them 4 names. பிரிவு 2ல் இருக்கவங்களுக்கு 4 வகையான பெயர்கள் இருக்குது. We are going to give 4 names. 4 பேர் நம்ம தரப்போகிறோம். So I was thinking, yeah, okay, spiritualist, materialist, that is okay. ஆன்மீகவாதிகள், பௌதிகவாதிகள் சரிதான். But I felt that is too polite. அது ரொம்ப நாகரிகமாக இருக்குது. We have to strongly make them understand that group 2 is wrong. நம்ம வந்து பிரிவு 2ல் இருக்கவங்க வந்து தப்பானவங்க அப்படின்றத நம்ம வந்து ரொம்ப பலமாக சொல்லணும். Then only they will understand. அப்போ தான் அதை புரிஞ்சுப்பாங்க அவங்க. So if I have to give some name, then the first name I was thinking fools. முதல் பெயர் பார்த்தீங்கன்னா முட்டாள். If any other option, second name would be they are low class people. இரண்டாவது வகையான பேர் பார்த்தீங்கன்னா கீழநிலை மக்கள். If any other name, then that would be those who have no brain. மூளை இல்லாதவங்க. And moreover, my 4th option already he said asuras, demons. 4வது பேர் பார்த்தீங்கன்னா அசுரர்கள். So this is how we should actually call them. இப்படி தான் நம்ம அவங்களை அழைக்கணும். Fools, முட்டாள்கள், low class, கீழ்த்தரமான மக்கள், zero brain, மூளை இல்லாதவங்க, demons, அசுரர்கள், rascals, அயோக்கியர்கள். Then immediately people will ask, oh, why you are spiritual people, you are sadhus, why you are calling people like this? மக்கள் கேட்பாங்க, நீங்கள் ஆன்மீகவாதிகளாக இருக்கீங்க, நீங்கள் ஏன் வந்து மக்களை இந்த மாதிரி கடுமையாக பேசுகிறீங்க? You should be peaceful, you should be polite. நீங்கள் ரொம்ப நல்ல விதத்தில் சொல்லுமே. Sadhus should not get angry. சாதுக்களுக்கு கோவம் வரக்கூடாது. Correct? If we scold somebody or if we speak strongly like this, then this is what immediately people will ask us. இப்போ யாராவது ஒருத்தர் வந்து இன்னொருத்தரை வந்து இந்த மாதிரி கடுமையாக திட்டினாங்க அப்படின்னா நாமளும் அப்படி தானே சொல்லுவோம்.
people that's how will say yes. They will say yes. அவங்க நம்மளை சொல்லுவாங்க. So people generally expect sadhus to be polite. மக்கள் வந்து சாதுக்களாக இருக்கவங்க வந்து ரொம்ப அமைதியாக இருக்கணும், ரொம்ப நாகரிகமாக இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க. If you are silent, if you don't speak at all, that is very nice. நீங்கள் பேசாமே இருந்தீங்கன்னா அது ரொம்ப நல்லது. Recently in this 2025 we had this Maha Kumbh Mela, correct? இப்போ 2025 பார்த்தீங்க அப்படின்னா மகா கும்பமேளம் நடந்தது. So many people were going to Prayag. எத்தனையோ பேர் வந்து பிரயாக்கு போனாங்க. And there they were meeting so many sadhus. ஏகப்பட்ட சாதுக்களை பார்த்தாங்க. And there was one famous sadhu. அங்கே வந்து ஒரு பிரபலமான ஒரு சாது இருந்தார். Actually there were couple of famous sadhus in this year's Kumbh Mela. இந்த வருஷம் கும்பமேளாவில் வந்து 2 பிரபலமான சாதுக்கள் இருந்தாங்க. Few. So one was called Mauni Baba. ஒருத்தர் வந்து மௌனி பாபா. He doesn't speak. அவர் பேசவே மாட்டார். For past 40 years he didn't speak anything. 40 வருஷமாக அவர் எதுவுமே பேசலை. People immediately appreciate him so much. Oh, this is sadhu, he doesn't speak. மக்கள் ரொம்ப பாராட்டுறாங்க, இவர் தான் சாது. And he had another name, that same Mauni Baba, he had another name. அந்த மௌனி பாபாவுக்கு இன்னொரு பேர் இருந்தது, Chaiwala Baba. சாய்வாலா பாபா. Chaiwala, you understand what is Chaiwala? Chai, tea. சாய்னா டீ. So these 40 years he never spoke anything. 40 வருஷமாக அவர் எதுவுமே பேசலை. And for his survival he was drinking only chai. அவர் வந்து உயிர் வாழ்கிறதுக்கு வந்து வெறுமனே டீ மட்டும் தான் குடிச்சிட்டு இருந்தார். Oh, how great he is. இந்த அளவுக்கு அவர் வந்து பாருங்க எவ்வளோ பெரியவர் அவர். Without idli, chutney, sambar, if he can live for 40 years, how great he must be. இட்லி சட்னி சாம்பார்லாம் இல்லாமல் 40 வருஷம் வாழ்ந்திருக்காரு. Only with chai. வெறுமனே டீ குடிச்சிட்டு. So people were taking so many photos with him, they were appreciating him like anything. மக்கள் வந்து அவர் பாராட்டுறாங்க, அவர்கிட்ட ஃபோட்டோ பிடிச்சிக்கிறாங்க. And he had one more name also. அவருக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு. Already 2 names I said. 2 பேர் நான் சொன்னேன். One is Mauni Baba, Chaiwala Baba. Third name is IAS Baba. Sorry, IAS Baba. மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா IAS பாபா. He doesn't speak. அவர் பேச மாட்டார். But through WhatsApp he is giving IAS coaching. ஆனால் வாட்ஸ்அப் மூலிமா வந்து IAS அந்த ஒரு பயிற்சி கொடுக்குறாரு. He is offering free IAS coaching through WhatsApp. வாட்ஸ்அப் மூலிமா வந்து இலவசமாக வந்து IAS அந்த படிப்பு சொல்லித்தரார். I don't know where is the link between Sadhu and IAS coaching staff. So எனக்கு வந்து எங்கே இவங்களை நிப்பாட்டுறதுன்னு தெரியல. ஏன்னா ஒரு பக்கம் சாதுவாக இருக்கார், ஒரு பக்கம் IAS சொல்லித்தரார். So this was one. People were considering him as sadhu. மக்கள் இவரை வந்து சாதுவாக கருதுறாங்க. And as I was saying, there were couple of sadhus, couple of babas in this year's Kumbh Mela. நான் சொன்ன மாதிரி 2 பேர் இருந்தாங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா? 2-3 பேர், couple. So another one, Anaj Wale Baba. இன்னொருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா அனாஜ் வாலி பாபா. You know Anaj? Those who know Hindi, they will know. Anaj, grains. அனாஜ் அப்படின்னா தானியங்கள். So he used to grow grains on his head. தலையில் வந்து தானியங்களை விளைவிக்கிறாராம். For past 14 years he is doing that. கடந்த 14 வருடங்களாக இதை பண்ணிட்டு இருக்கார். Why? ஏன்? To teach people that they should not cut trees. மக்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து மரங்களை வெட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லி தரதுக்காக. To make people understand about the environmental needs. அதாவது நம்மளுக்கு வந்து சுற்றுச்சூழல் நம்மளுக்கு தேவைப்படுற விஷயங்கள் பற்றி சொல்லி தரதுக்காக. So teach that he is growing anaj on his head. அதனால் அவர் வந்து தலையிலேயே வந்து தானியங்களை விளைவிக்கிறார். Actually he is growing, I am not joking, this is real picture. இது வந்து உண்மையான படம் தான். அது நான் வந்து ஏதோ விளையாட்டுத்தனமாக சொல்லலை. Every day he is watering them. தினசரி அவங்க வந்து தண்ணி ஊற்றுறாங்க. And then once it grows, he distributes that to people as prasadam. அது வந்து வளர்ந்ததுக்கப்புறம் மக்கள்கிட்ட வந்து அதை பிரசாதமாக விநியோகம் பண்ணுறார். Wheat, grains, so many things like this he is growing. கோதுமை இந்த மாதிரி நிறைய தானியங்கள் உற்பத்தி பண்ணுறார். So these kind of babas people are ready to accept as sadhus. இந்த மாதிரி பாபாக்களை வந்து சாதுக்கெல்லாம் மக்கள் ஏற்றுக்கிறாங்க. And there was another one really shocking. I don't know how people accepted that. ஒரு பாபா இன்னொருத்தர் இருக்கார். ஆனால் அவரை வந்து எப்படி ஏற்றுக்கிறாங்கன்னு எனக்கு ஒன்றும் புரியலை. ரொம்ப
For past 32 years, he did not take bath at all. கடைசி 32 வருஷமாக அவர் குளிக்கவே இல்லை. He doesn't take bath. குளிக்க மாட்டார். He's saying, because I have one unfulfilled desire for past 32 years, once that gets fulfilled, then I will take bath. கடந்த 32 வருஷமாக என்கிட்ட வந்து நிறைவேறாத ஆசை இருந்தது. அது எப்போ நிறைவேறுதோ அப்போ தான் நான் குளிக்க போவேன். So you can see how foolishly people accepts anyone as sadhus. நீங்கள் பார்க்கலாம் மக்கள் எந்த அளவுக்கு முட்டாள்தனமாக சாதுக்கள்னு சொல்லிட்டு ஏற்றுட்டு இருக்காங்கன்னு. Because people they don't know who actually sadhu is. ஏன்னா மக்களுக்கு சாதுக்கள்லாம் யாருன்றது தெரியல. Therefore when we speak strongly, then they are questioning us, how can a sadhu speak like this? அப்போ தான் நம்ம வந்து ரொம்ப கடுமையாக பேசுகிறப்ப அவங்க கேட்குறாங்க சாதுக்கள் ஏன் இப்படி கடுமையாக பேசுகிறாங்கன்னு. Answer is because they don't know who a sadhu is actually. ஏன்னா மக்களுக்கு வந்து யார் சாது அப்படின்றது தெரியல. In Srimad Bhagavatam, ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் Lord Kapila, கபில தேவர், he is an incarnation of Krishna. கிருஷ்ணனுடைய ஒரு அவதாரம். He is teaching to his mother Devahuti. அவர் வந்து அவங்க தாயான தேவகுதிக்கு உபதேசம் பண்ணுறார். Does anybody know in which canto of Bhagavatam this is explained? யாருக்கு ஞாபகம் இருக்கா எந்த காண்டம் பாகவத்தில் எந்த காண்டத்தில் வருதுன்னு? Second, third, fourth, 5. Third canto of Srimad Bhagavatam. மூன்றாம் காண்டத்தில் வருது. In third canto, 25th chapter, 21st verse, he is explaining about qualities of a sadhu. மூன்றாவது காண்டம் 25வது அத்தியாயம் 21வது ஸ்லோகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து சாதுக்களுடைய அறிகுறிகளை பற்றி பேசுகிறார். If we understand that, இப்போ நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, then you will understand when I was mentioning about the group 2 as fools, as low class, as no brain, and then as demons. So then you will understand why I was referring to them like that. அப்போ வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுப்பீங்க ஏன் வந்து இரண்டில் இருக்கவங்க வந்து முட்டாள்களாக இருக்காங்க, கீழ்நிலை மக்களாக இருக்காங்க, ஏன் வந்து மூளை இல்லாமல் இருக்காங்க, ஏன் அசுரர்களாக இருக்காங்கன்றதை வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுப்பீங்க. So in this verse, I will just go to Srimad Bhagavatam. So this is the verse. So இதுதான் பதம். Sadhu Bhushanaha. The verse finishes like that. Sadhu Bhushana. So these are the ornaments of a sadhu. These are the qualities of a sadhu. சாது பூஷனாகன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது சாதுக்கள் அணியக்கூடிய அணிகலங்கள்னு சொல்லப்படுது. Qualities of a sadhu. அவங்களுடைய குணாதிசயங்கள். Number 1, Stitikshava. முதல் தகுதி பார்த்தீங்கன்னா திதிக்ஷவா. Titikshava means? திதிக்ஷவான்னு என்ன அர்த்தம்? Tolerant. பொறுத்துக்கிறது. Tolerant. But the names what you gave doesn't seem like you are tolerating them. ஆனால் நீங்கள் கொடுத்த பேர்லாம் பார்க்குறப்ப நீங்கள் பொறுத்துக்கிற மாதிரி தெரியலையே. And second quality is Karunika. இரண்டாவது குணாதிசயம் பார்த்தீங்கன்னா காருணிகா. Karunika means kind, merciful. கருணை உள்ளவர் அப்படின்னு. Same thing. The names what you given to them doesn't seem like you are merciful. நீங்கள் கொடுத்த பேர்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் வந்து கருணை உள்ளவராக தெரியல. நீங்கள் கருணை உள்ளவராக தெரியல. சுஹ்ருத சர்வதேகினாம். He is friend of everyone. அனைவரின் நண்பன் சொல்லப்படுது. But I called them as fools, rascals. ஆனால் நான் வந்து முட்டாள் அயோக்கியன்னு அவங்களை கூப்பிட்றேன்னு. And the next quality is Ajata Shatrava. Ajata Shatrava means a sadhu will not have any enemies at all. அஜாத சத்ரவா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா சாதுக்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு எதிரியும் இருக்க முடியாது. But if I call somebody like this, then I will have everybody as my enemy. இப்போ நான் வந்து யாரையாவது இந்த மாதிரிலாம் பேச சொல்லி கூப்பிட்டேன் அப்படின்னா எல்லாருமே எனக்கு எதிரி தான் இருப்பாங்க. And finally another quality is given Shanta. Shanta means இன்னொரு குணாதிசயம் சாந்தா. Calm, peaceful. சாந்தமாக இருக்கிறது. That also doesn't fit. அதுவும் பொருந்தல. But the next word, that is the most important word. அடுத்த வார்த்தை அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை. One who has this ornament, he is sadhu. யார்கிட்ட வந்து இந்த ஒரு தகுதி இருக்கோ அவர் தான் சாது. If somebody has all the others, whatever I mentioned, and if he does not have this one ornament, then he is not a sadhu. இப்போ ஒருத்தர்கிட்ட இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த எல்லா குணாதிசயங்களும் இருக்குது,
ஆனால் இந்த ஒரு குணம் இல்லை அப்படின்னா அவர் சாது கிடையாது. What is that? அது என்னது? What is written? Sadhava. சாதவன் சொல்லப்படுறது. Anybody knows what is that? Sadhava means one who follows the instructions, orders of Krishna. சாதவா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா யார் வந்து கிருஷ்ணனுடைய உபதேசங்களை பின்பற்றுறாங்களோ. One who follows these scriptures are mentioning, he will develop all other qualities. யார் ஒருத்தவங்க வந்து இந்த ஒரு குணத்தை வந்து வளர்த்துக்கிறாங்களோ அப்போ வந்து மற்ற எல்லா குணங்களும் தானாக வருமா. But if one does not have this and has all other qualities, இப்போ ஒருத்தர்கிட்ட இந்த ஒரு குணம் இல்லை மற்ற எல்லா குணாதிசயங்களும் இருக்குது அப்படின்னா then he is not a sadhu. அப்போ ஒரு சாது கிடையாது. So somebody sitting peacefully as Mauni Baba, and if he does not follow the instructions of Krishna, he is not a sadhu. இப்போ ஒருத்தர் வந்து மௌனி பாபா மௌனமாக இருக்கார் ஆனால் வந்து கிருஷ்ணனுடைய உபதேசங்களை பின்பற்றுறது இல்லை அப்படின்னா அவர் சாது கிடையாது. Krishna is saying follow 4 regulative principles. கிருஷ்ணா சொல்கிறா 4 வகையான கட்டுப்பாடு விதிமுறைகளை கடைபிடிங்கன்னு சொல்கிறார். Why? எதுக்காக? That will make you internally clean. அப்போ நீங்கள் வந்து உள்புறமாக நீங்கள் வந்து தூய்மை அடைவீங்க. So Krishna is asking you to clean yourself even internally, then what to speak of external cleaning? கிருஷ்ணர் வந்து உங்களை உட்புறத்தில் உங்களை தூய்மையை வச்சுக்க சொல்கிறார். அப்போ வெளிப்புறத்தில் சொல்கிறதுக்கு என்ன இருக்குது? So point is, one who follows that, one who has this quality, then he is sadhu. யார்கிட்ட இந்த ஒரு குணம் இருக்கோ அவர் தான் சாது. Okay bro, all these are okay. இதெல்லாம் சரி. But how does that 4 names what you gave is justified? நீங்கள் வந்து 4 பேர் சொன்னீங்க இல்லையா, அந்த பேரை வந்து நான் எப்படி நியாயப்படுத்துறது? Those 4 names are justified. அந்த 4 பேர்களும் எப்படி நியாயப்படுத்தப்படுது அப்படின்னா, because Krishna calls them in that 4 names. ஏன்னா கிருஷ்ணரே அந்த 4 பேர்களை சொல்லி அவங்களை கூப்பிடுறார். Those 4 names for the group 2 was not given by me. அந்த பிரிவு 2ல் இருந்தக்கூடிய அந்த பெயர்கள் நான் வைக்கல. What were the 4 names? 4 பேர் என்னென்ன? Fools, low class people, no brain, demons. முட்டாள்கள், அப்புறமேட்டு மூளை இல்லாதவர்கள், கீழ்த்தரமான மக்கள், அப்புறமேட்டு அசுரர்கள். So these 4 names I did not give. இந்த 4 பேர்களுமே நான் கொடுக்க கிடையாது. I just repeated the words of scriptures. சாஸ்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை நான் பின்பற்றுறேன், அதை வந்து திருப்பி சொல்கிறேன். I just repeated the words of Krishna. கிருஷ்ணனுடைய வார்த்தையை நான் திரும்பி சொன்னேன். So therefore, even if we speak strongly like that, still that person is considered to be sadhu because he is repeating the words of Krishna. அதனால் இந்த மாதிரி பலமான வார்த்தையாக இருந்தாலுமே கூட அது அவர் சாது தான். ஏன்னா அவர் வந்து கிருஷ்ணனுடைய வார்த்தையை திருப்பி சொல்கிறார். So quiz, what is the verse where Krishna is saying these 4 names? இந்த 4 பெயர்களை கிருஷ்ணர் எங்கே சொல்கிறார்? Srimad Bhagavad Gita. Okay, 50 half mark is given. Which chapter, which verse? Devotees, we should know that. Therefore I am asking. பக்தர்களுக்கு தெரியணும் எந்த அத்தியாயம் எந்த ஸ்லோகம் அது. 4th chapter. Jojo. See, actually I have seen some of the brahmacharis. நான் சில பிரம்மச்சாரிகளை பார்த்துருக்கேன். Not now, previously they were here, now they are in different temples. இப்போ கிடையாது, இப்போ வேறு கோயிலில் இருக்காங்க. இப்போலாம் இருக்காங்க. So when you ask them time, அவங்ககிட்ட நேரம் கேட்டிங்க அப்படின்னா, now what is the time? இப்போ நேரம் என்ன? They will not tell 7:30. 7:30 சொல்ல மாட்டாங்க அவங்க. They will tell the verse from Bhagavad Gita which is number 7:30. பகவத்கீதையில் வந்து 7ஆம் அத்தியாயம் 30ஆம் ஸ்லோகம் அதை சொல்லுவாங்க. You understand? Then when the devotee tells that shloka, then the another devotee will think, oh, this shloka comes in Bhagavad Gita, this chapter, this verse, so that he will recollect the verse also and he will know the time also. அப்போ அந்த பக்தர் வந்து இந்த ஸ்லோகம் வந்து இந்த அத்தியாயம் இந்த இடத்துல இருக்கா அப்படின்னு யோசிச்சதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்லோகத்தை ஞாபகப்படுத்திப்பார். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்லோகத்தை ஞாபகப்படுத்தி கிருஷ்ணன் சொன்னதை கேட்குறாரு. And time also he will know. நேரமும் தெரிஞ்சுக்கிறார். How nice it is. So now we will go to that verse. So this is in 7th chapter 15th verse. Krishna says, 7ஆம் அத்தியாயம் 15வது ஸ்லோகத்தில் இருக்குது. About group 2 people. பிரிவு 2ல் இருக்கக்கூடிய அந்த நபர்கள். You said group 2 are those who don't surrender to Krishna, correct? நீங்கள் சொன்னீங்க பிரிவு 2ல் இருக்கவங்க வந்து கிருஷ்ணனை சரணடைறது கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு. So Krishna is saying in Gita, Namam dushkritino mooda prapadyante naradamaha
mayaya pahrita jnana asuram bhavam ashritaha. So namam prapadyante, na mam, not unto me. Prapadyante means surrender. These people, they don't surrender unto me. இந்த மாதிரியான மக்கள் வந்து என்கிட்ட சரணடைதில்லைன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். Who is that group? யார் அது? 2. பிரிவு 2. So for them, Krishna is giving here 4 names. அவங்களுக்காக கிருஷ்ணன் வந்து 4 பெயர்களை சொல்கிறார். Number 1, மூடா, fools. மூடா அப்படின்னா முட்டாள். Number 2, நராதமாக. இரண்டாவது பேர் பார்த்தீங்கன்னா நராதமாக. Yes, lowest of mankind. மனிதர்களில் வந்து கீழ்நிலையில் இருக்கவங்க. And the third name what he is giving, mayaya pahrita jnana, whose knowledge is stolen by maya, illusion. யாருடைய ஞானம் வந்து மாயையால் கவரப்பட்டிருக்கோ. They think they have a knowledge, but it is already stolen by illusion. That means they have no knowledge, no brain. அவங்க நினைக்கிறாங்க எனக்கு அறிவு இருக்குன்னு, ஆனால் அந்த அறிவு வந்து மாயையால் அபகரிக்கப்பட்டிருக்குச்சு. அப்படி என்ன அர்த்தம்? அவங்களுக்கு அறிவு இல்லை. And the fourth category, நான்காவது பிரிவு பார்த்தீங்கன்னா demoniac, asuras, அசுரர்கள். So these are the 4 names Krishna is giving to them. இந்த 4 பெயர்கள் தான் கிருஷ்ணர் வந்து அவங்களுக்கு தரார். And he is giving one common name also. பொதுவாக ஒரு பேரும் சொல்றார். Like how we called group 2, like for these 4 people or 4 kinds of people, he gives one more common term also. இந்த 4 பேர் இருக்காங்க இல்லையா, இவங்களுக்கு வந்து பொதுவாக ஒரே ஒரு பேர்லையும் சொல்றார். What is that? In the same verse it is there. Only one word which we missed till now. Dushkritina. So this is the word he calls them. He calls this category as dushkritinas. துஷ்கிருத்தினா சொல்றார். Dushkriti. These are the 2 words. துஷ்கிருதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 வார்த்தை இருக்கு. Kritina, kriti means he is performing some activity. கிருதி அப்படின்னா அவர் சில செயல்களை செய்கிறார். Dushkriti means, துஷ்கிருதி அப்படின்னா bad activities, தவறான செயல்கள். Sukriti means, சுக்ருதி அப்படின்னா good activities, நல்ல செயல்கள். So Krishna is saying these people what they are doing, those who don't surrender to him, they are doing bad activities. Dushkritina. யாரெல்லாம் சரணடையிலையோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? தவறான செயல்களில் ஈடுபடுறாங்க. So they are engaging in some activity, but that is bad, badly. அவங்களாம் சில செயல்கள் செய்கிறாங்க, ஆனால் அந்த செயல்கள் எல்லாமே தவறானது. Prabhupada translates it as badly meritorious. பிரபுபாதர் வந்து Kritina means meritorious. Meritorious means gloriable, பாராட்டத்தக்க. Okay. And dushkritina means badly, தவறா பாராட்டத்தக்கன்னு சொல்லிட்டு. And actually if you see, Krishna speaks about these dushkritinas few places in Bhagavad Gita. பகவத்கீதையில் வந்து சில இடங்களில் வந்து துஷ்கிருத்தினா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். The same word he is using. இதே வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார். This is one place already we saw now. இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம பார்த்துட்டோம். Another one very famous verse. இன்னொரு ரொம்ப பிரபலமான ஒரு பதம் இருக்குது. Mostly everyone sitting here will know that. இங்கே இருக்க எல்லாருக்குமே கிட்டத்தட்ட தெரிஞ்சிருக்கணும். There also Krishna mentions dushkritinas. அங்கேயுமே வந்து துஷ்கிருத்தினான்னு சொல்லி அழைக்கிறார். So another quiz. Who knows? யாருக்கு தெரியும்? No, direct this dushkritina word is there in that shloka. Exactly. Paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam. Krishna says, again and again I appear here for what? கிருஷ்ண சொல்றார், நான் மீண்டும் மீண்டும் இங்கே அவதரிக்கிறேன். காரணம் என்ன? Paritranaya sadhunam, to protect devotees, sadhus, சாதுக்களை காப்பாற்றுறதுக்காக. who are group 1, அவங்கள வந்து பிரிவு 1ல் இருக்கவங்க. And second thing, vinashaya cha dushkritam, to annihilate the miscreants. அந்த மாதிரி அசுரர்களை வந்து அழிக்கிறதுக்காக. So yeah, this is famous verse. And again one more place Krishna discusses about same dushkritinas. Actually there he mentions these other 4 names.
இன்னொரு இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 4 பேருக்கு பதிலாக இன்னும் 4 பேர் சொல்கிறார். Same these 4 names he is repeating. இதே 4 பேரை திருப்பி சொல்கிறார். That comes in 16th chapter of Bhagavad Gita. அது வந்து 16 அத்தியாயத்தில் வருது. 16:9. 16 அத்தியாயம் 19 sorry I said 9. 16-19. தான்யஹம் த்விஷதः க்ரூரான் சம்சாரேஷு நராதமான் க்ஷிபாமஜஸ்ரம் அசுபான் ஆஷுரிஷ்வேவ யோனிஷு. So in this verse also you can see the same words naradaman. இதுலேயும் நீங்கள் பார்க்கலாம் நராதமான்ற வார்த்தை இருக்குது. த்விஷதः க்ரூரான். So த்விஷதः க்ரூரான் means he is envious. He doesn't know what is good, what is bad. த்விஷத க்ரூரான் அப்படின்னா அவருக்கு வந்து நல்லது எது கெட்டது தெரியாது, ரொம்ப பொறாமை கொண்டு இருக்கிறார். Who doesn't know what is good, what is bad? One who has no brain. யாருக்கு வந்து எது சரி எது தப்புன்னு தெரியாது, யாருக்கு மூளை இல்லையே அவங்களுக்கு தான். And then again he is referring asuras, ashurish eva yonishu. அசுரர்கள் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே அழைக்கிறார். And in the next verse when he is continuing there he mentions about the moodas. Asurim yonim apanna mooda janmani janmani. அடுத்த பதத்தில் வந்து இந்த மாதிரி மூடா அப்படின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார். So he is time and again he is speaking about these dushkritinas that this is very bad. இந்த துஷ்கிருத்தினர்களை பற்றி திரும்ப திரும்ப அவர் பேசுகிறார். Because being a dushkritina is not a glorious thing. துஷ்கிருத்தினராக இருக்கிறது வந்து ஒரு பாராட்டத்தக்க செயல் கிடையாது. So as we saw that verse what he said paritranaya sadhunam, he comes again and again to kill the miscreants. அவர் வந்து திரும்ப திரும்ப அவதரிக்கிறார் எதுக்காக? அசுரர்களை கொல்றதுக்காக. And these miscreants still what they do? இந்த அசுரர்கள் திரும்ப திரும்ப என்ன பண்றாங்க? They are so foolish. எந்த அளவுக்கு அவங்க முட்டலா இருக்காங்க அப்படின்னா, even after seeing so many examples of these instances, இந்த மாதிரி உதாரணங்கள் ஏகப்பட்டது அவங்க பார்த்தாலுமே கூட still there are so many references given that how no one should surrender unto Krishna. என்னதான் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட நம்ம சரணடைன்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட இடங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருந்தாலுமே everywhere all the scriptures are saying asking us to surrender to Krishna. எல்லா சாஸ்திரங்களுமே வந்து நம்ம கிருஷ்ணரை சரணடைன்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு. Bhagavad Gita again and again saying the same thing. பகவத்கீதையில திரும்ப திரும்ப இந்த விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. It's again and again establishing Krishna is the Bhagavan. கிருஷ்ணர் தான் பகவான் சொல்லி நிலைநாட்டப்படுது. But these people are so staunch rascals, dushkritinas. ஆனா எந்த அளவுக்கு இவங்க அயோக்கியங்களா இருக்காங்க அப்படின்னா, we saw that last week one example. Chant 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 can't. நம்ம போன வாரம் உதாரணம் பார்த்தோம் இல்லையா, நீங்கள் வந்து உச்சரிங்கன்னு சொன்னால் கூட அவங்க வந்து முடியாதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. So this is how they are so much against God and they try to make others go against God. அவங்க வந்து கடவுளுக்கு எதிராக இருக்கிறாங்க, மற்றவர்களையும் வந்து கடவுளுக்கு எதிராக இருக்கிறதுக்கு ஊக்குவிக்கிறாங்க. They go on propagating to other people that you don't surrender to God. அவங்க வந்து மக்கள்கிட்ட போய் பிரச்சாரம் பண்ணுறாங்க, நீங்கள் கடவுள்கிட்ட சரணடைங்கன்னு சொல்லிட்டு. Not only I will go to hell, I want you also come with me. நான் மட்டும் நரகத்துக்கு போனால் பத்தாது, நீங்களும் நரகத்துக்கு வரணும்னு சொல்லிட்டு. Srila Prabhupada so many places he used to mention about this. Srila Prabhupada வந்து நிறைய இடங்கள்ல வந்து இதை பற்றி சொல்லியிருக்காரு. In communist countries, நீங்கள் வந்து கம்யூனிஸ்ட் நாட்டில் so many some of the people at least they were theistic. சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து கடவுளர்களாக இருக்காங்க. So they used to go to churches, western countries, people they go to churches, pray to God. மேற்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க சர்ச்சுக்கு போவாங்க, கடவுளை வழிபடுவாங்க. So these communist groups, இந்த கம்யூனிஸ்ட் பிரிவு சார்ந்தவங்க, so they will wait for the people. அவங்க வந்து மக்களுக்காக காத்திருப்பாங்க. And then they will tell people that மக்கள்கிட்ட என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, see you go to church, நீங்கள் சர்ச்சுக்கு போங்க, and you pray to Jesus. நீங்கள் ஜீசஸ் கிட்ட நீங்கள் பிரார்த்தனை பண்ணுங்க. What you pray? நீங்கள் என்ன பிரார்த்தனை பண்ணீங்க? Daily I studied in a Christian school from 6th to 10th. 6ஆம் வகுப்புலேருந்து 10ஆம் வகுப்பு வரைக்கும் நான் வந்து ஒரு கிறிஸ்துவ ஸ்கூலில் படித்தேன். So daily there is a prayer praying that God please give us our daily bread.
தினசரி பிரார்த்தனை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஓ கடவுளே நீங்கள் தினசரி எனக்கு வந்து ஒரு ரொட்டி திண்ட கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு. So these communists are saying, okay, you go to church, you pray to God. No, God, please give us our food, daily bread. நீங்கள் வந்து தினசரி சர்ச்சுக்கு போங்க, கடவுளே எங்களுக்கு தினசரி ரொட்டி திண்ட கொடுங்கன்னு சொல்லி கேளுங்க. So these people will go. அவங்களே போவாங்க, they will pray. அவங்க பிரார்த்தனை பண்ணுவாங்க. Then what will happen? என்ன ஆகும்? Will Jesus throw bread from altar? ஜீசஸ் வந்து அங்கே இருக்க அவரோட இடத்துல வந்து தூக்கி போடுவாரா பிரெட்டை? No. இல்லை. So these people come out empty handed. அவங்க வந்து வெறுங்கையாக திரும்பி வராங்க பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு. So these communist people will ask them. இந்த கம்யூனிஸ்ட் மக்கள்லாம் வந்து கேட்குறாங்க, so what happened? என்னாச்சு? Did you go to church? நீ சர்ச்சுக்கு போனியா? Yes, yes. ஆமாம் நான் போனேன். Did you pray? நீ வந்து பிரார்த்தனை பண்ணியா? Yes, yes. What did you pray? என்ன பிரார்த்தனை பண்ண? Please God give us our daily bread. ஓ கடவுளே எனக்கு தினசரி எனக்கு ரொட்டி தின்னு கொடுங்க. Did he give you? உங்களுக்கு கொடுத்தாரா? No. கொடுக்கல. Okay. Now you ask us. இப்போ எங்க கிட்ட கேளுங்க. Then they will ask them, communist sir, please give us our daily bread. ஓ கம்யூனிஸ்ட் ஐயா எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ரொட்டி தின்னு கொடுங்களேன். That is correct. அதுதான் சரி. Then they will bring a truck full of bread. அப்போ அவங்க வந்து வண்டி நிறையா வந்து அந்த பிரெட்டை கொண்டு வருவாங்க. And they will have stalls like this. This is real picture. இது வந்து உண்மையான படம் தான் அது. இந்த மாதிரி ஸ்டால் போடுறாங்க. Then they will give them breads. இந்த மாதிரி பிரெட்டை தூக்கி போடுறாங்க. கொடுப்பாங்க. Then they will ask them, so now you tell who gave you bread? இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, உங்களுக்கு யார் வந்து பிரெட் கொடுத்தாங்க? Is it your God or us? கடவுள் கொடுத்தாரா நாங்க கொடுத்தோமா? You communist sir. Yes, you. சரி நீங்க தான் கொடுத்தீங்க, நீங்க தான். But Prabhupada will tell them foolish. மக்கள் பிரபுபாத் சொல்லுவார், இவ்வளவு முட்டாளா இருக்காங்க பாருங்க. Actually who gave the bread now? இப்போ யார் வந்து அந்த பிரெட்டை கொடுத்தாங்க? God. கடவுள் தான் கொடுத்தாரு. எப்படி? This is the understanding of a devotee. Actually if some devotee was there, இப்போ அங்கே ஒரு பக்தன் இருந்தா அப்படின்னா, after communist people giving the bread, இந்த கம்யூனிஸ்ட் மக்கள்லாம் வந்து இந்த மாதிரி பிரெட்டை கொடுக்குறப்போ he will say, அவர் என்ன சொல்லுவார்? sir, see actually I went and prayed inside the church. நான் உள்ள போயிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணேன். Jesus didn't give directly. அவர் வந்து நேரடியா எனக்கு கொடுக்கல. But he given through you. உங்க மூலமா எனக்கு கொடுத்தாரு. See, he used you as an instrument to give bread to me. பாருங்க, ஜீசஸ் வந்து உங்களை கருவியா பயன்படுத்தி எனக்கு வந்து அந்த உணவை கொடுத்தாரு. This is what a person of God conscious he will tell. கடவுள் உணர்வு கொண்ட ஒரு நபர் இப்படி தான் யோசிப்பார். Prabhupada used to ask, okay, you are giving bread. சரி, பிரபுபாத் கேட்பார், நீங்க வந்து பிரெட் கொடுக்குறீங்க, but who gave you wheat to make the bread? உங்களுக்கு அந்த அந்த பிரெட்டை பண்றதுக்கு கோதுமை எங்க இருந்து கொடுத்தாங்க? யார் கொடுத்தா? Who gave you water for making bread? தண்ணி, அந்த பிரெட்டை வந்து உற்பத்தி பண்றதுக்கு தண்ணி எங்க இருந்து வந்தது? Who gave you? Produced? நீ உற்பத்தி பண்ணியா? No. இல்ல. Who gave you the intelligence to make the bread? அந்த பிரெட்டை பண்றதுக்கு, process of making bread, அந்த பிரெட்டை உற்பத்தி பண்றதுக்கான வழிமுறையை கொடுத்த அந்த வழிமுறையை கொடுத்த அந்த who gave you the, அந்த புத்தி யார் உங்களுக்கு கொடுத்தா? who gave? யார் கொடுத்தா? It's God. கடவுள் தான் கொடுத்தார். Without his sanction, these communists they cannot give bread. அவர் அங்கீகரிக்காம கம்யூனிஸ்டால அந்த பிரெட்டை உற்பத்தி பண்ண முடியாது. But these people are so foolish, therefore Krishna calls them as மூடா. ஆனால் இந்த மக்கள் எந்த அளவுக்கு, அதனால தான் வந்து இங்கே கிருஷ்ணர் வந்து மூடான்னு அழைக்கிறார். மூடா மீன்ஸ் fools. We saw. மூடனா முட்டாள். Generally we may think a fool means he has no any brain. பொதுவாக வந்து முட்டாள் அப்படின்னா அவனுக்கு புத்தி இருக்காது. So but actually it is not. They as we saw the description of Dushkritina, so similarly they have some intelligence but they are using it in a wrong way. அவங்களுக்கு வந்து புத்தி இல்லைன்னு கிடையாது, இருக்கு, ஆனால் தப்பா பயன்படுத்துகிறாங்க. See, asking the people to go inside church and then pray, then come back and they are giving the bread. So how much intelligence they are using for the method to implement the method. பாருங்க எந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து புத்தி பயன்படுத்துகிறாங்க. நீங்கள் வந்து சர்ச்சுக்கு போங்க, பிரார்த்தனை பண்ணுங்க, வெளியே வாங்க, நாங்கள் உங்களுக்கு தருவோம், இப்படிலாம் அவங்க வந்து புத்தியை பயன்படுத்தி இதெல்லாம் செய்கிறாங்க. Prabhupada compares them with thieves. பிரபுபாதர் வந்து அவங்கள வந்து ஒரு
திருடர்களோட ஒப்பிடுறார். Thieves, they also have intelligence, correct? திருடர்களுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா புத்தி இருக்கு. Otherwise, in the first attempt itself, they will get caught. இல்லை அப்படின்னா முதல் தடவை திருடுறப்பயே அவங்க கை பிடிச்சிடுவாங்க அவங்கள. So 3-4 thieves, they sit together. 3-4 திருடர்கள் வந்து ஒட்டுக்கா உட்காரணும். They will make the planning. திட்டம்லாம் போடணும். I will enter from here. நான் இங்கேருந்து போகிறேன். You check. நீ வந்து வரங்களா பாரு. So big planning they have to do. இந்த மாதிரி மிகப்பெரிய திட்டம் போட வேண்டியிருக்கு. If they have to steal something from some shop or wherever. கடையிலையோ வீட்லையோ எங்கேருந்து திருடணும் அப்படின்னா. Even the shop owner will not have such a blueprint of his shop. அந்த கடையோட சொந்தக்காரனுக்கே கடையில் எங்கெங்கே இருக்குது என்னென்ன இருக்குன்றத பற்றி தெரியாது. But these people will have full knowledge, very expertly doing. ஆனால் ரொம்ப நிபுணத்துவமாக வந்து இந்த திருடர்கள்லாம் வந்து செயல்படுறாங்க. But they are using their intelligence for? அவங்க வந்து புத்தி எப்படி பயன்படுத்துகிறாங்க, எதுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க? For not good cause. நல்ல ஒரு காரணத்துக்காக கிடையாது. They don't know what they are doing. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு அவங்களுக்கு தெரியல. Therefore these foolish mudas, அதனால தான் இந்த மாதிரியான முட்டாள்கள், they are compared with asses. அவங்கள வந்து கழுதையோட ஒப்பிடப்படுது. Why? ஏன்? When you see an ass, கழுதையை பார்த்தா நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க? சுமந்துட்டு போகுது. Is it a intelligent animal or foolish animal? இது வந்து புத்திசாலித்தனமான ஒரு மிருகமா இல்லையா? Brainless, foolish. One time one devotee was giving example of donkey and then he asked the same question. ஒரு பக்தர் உபதேசம் தரப்போ இந்த மாதிரி இந்த கழுதையை உதாரணம் காட்டி சொன்னார். Then immediately one person raised the hand. He said, "Oh, how can you speak wrongly about donkeys?" உடனே கூட இருந்த ஒருத்தர் வந்து நீங்கள் கை தூக்கி என்ன சொல்கிறார், நீங்கள் வந்து ஏன் வந்து கழுதையை பற்றி தப்பாக பேசுகிறீங்க? So it's not about speaking wrongly about donkeys. It's the reality of donkey's life. இது வந்து கழுதையை பற்றி தப்பாக பேசுறது கிடையாது, கழுதையோட உண்மையான நிலை அப்படி தான் இருக்குது. See what it does. See this picture. அது என்ன பண்ணுது நீங்கள் பாருங்கள். What it is doing? என்ன பண்ணுது? Carrying grass. புல்லை வந்து சுமந்துட்டு போகுது. Huge bundle of grass. மிகப்பெரிய ஒரு பண்டல் இருக்கு. For what? எதுக்காக? அது சாப்பிட்றதுக்கு. For its eating. Is it so? அது சாப்பிட்றதுக்கா? So if I carry this much for my boss, என்னோட எஜமானருக்கு வந்து நான் இவ்வளோ சுமந்துட்டு போனேன் அப்படின்னா, then after me shifting this from one place to another place, இதை நான் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நான் மாற்றினதுக்கப்புறம் what will happen? என்னாகும்? My boss will give me handful of grass. என்னோட எஜமானன் வந்து ஒரு கையளவு புல் கொடுப்பார் நம்மளுக்கு. முட்டா கழுதையே, if you look around, already there is plenty of grass. இந்த அளவுக்கு அந்த கழுதை முட்டாள இருக்க பாருங்க. சுற்றி அந்த கழுதையை சுற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏகப்பட்ட புல் அங்கே இருக்கு. Is it not? இல்லையாண்ணே? Left, right, center, everywhere there is grass already on the floor. சுற்றியும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புல்லாக தான் இருக்குது. But it has no intelligence to think. அதுக்கு புத்தி இல்லை இதை பற்றி யோசிக்கிறதுக்கு. So Krishna is referring group 2 people as these donkeys. கிருஷ்ணர் வந்து இந்த பிரிவு 2ல் இருக்கிறவங்கள வந்து இந்த பேர் கழுதைன்னு சொல்லி அழைக்கிறார். Why? ஏன்? Because we are also leading our life like this. இன்னும் நாமளுமே நம்ம வாழ்க்கையை இப்படி தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். Without knowing what we are doing and why we are doing. நம்ம வந்து எதுக்காக பண்ணுறோம் ஏன் பண்ணுறோம்னு தெரியாமல். People, they work out of 24 hours a day, they work how many hours? You tell. மக்கள் பொதுவாக 24 மணி நேரத்தில் எவ்வளோ நேரம் உழைக்கிறாங்க நீங்களே சொல்லுங்கள். 15 hours. 12 hours. 20 hours also they are working overtime. For what? எதுக்காக உழைக்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு? For chapati. I don't know whether you saw me preparing for the class. சப்பாத்திக்கா?
So Prabhupada used to say, even if you are working for 5 hours and earn some money, நீங்கள் வந்து ஒரு பிரபுவா கேட்குறார், நீங்கள் 5 மணி நேரம் வேலை பண்ணால் கூட அதுலேருந்து நீங்கள் சம்பாதிக்கிறீங்க. and another person he is working 15 hours and earning some money. இன்னொருத்தன் வந்து 15 மணி நேரம் உழைக்கிறான், அவனும் சம்பாதிக்கிறான். Both of them are going for dinner. 2 பேருமே வந்து இரவு உணவுக்காக போகிறாங்க. How many chapatis they will eat? எவ்வளோ சப்பாத்தி அவங்களால சாப்பிட முடியும்? This person worked for 5 hours. இவன் வந்து 5 மணி நேரம் உழைச்சான். So he will eat 4 chapatis. அவன் 4 சப்பாத்தி சாப்பிட்றான். This person worked for 15 hours. இவன் வந்து 15 மணி நேரம் உழைச்சான். And earned triple times. அவனோட 3 மடங்கு சம்பாதிச்சான். So he will eat 30 chapatis. அப்போ இவன் 30 சப்பாத்தி சாப்பிடுவானா? Is it so? அப்படியாண்ணா? No. இல்லை. Then why you are working so hard like asses? அப்புறம் ஏன் நீங்கள் கழுதமாக உழைக்கிறீங்கன்னு கேட்குறாரு. Because you don't know what is the actual goal of life. ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து வாழ்க்கையின் உண்மையான குறிக்கோள் என்னன்னு தெரியல. You means group 2 people I am saying. நீங்கள் அப்படின்னா பிரிவு 2ல் இருக்கக்கூடிய நபர்கள். They don't know what is the actual goal of their life. அவங்களுக்கு வாழ்க்கையோட குறிக்கோள் என்னன்னு தெரியல. Just like the donkey did not know what it is doing. எப்படி அந்த கழுதைக்கு வந்து என்ன செய்யறோம்னு தெரியாம இருந்ததோ, wasting its life. அவர் வாழ்க்கையை வீணடிச்சிட்டு இருந்தது. Similarly, people are risking their lives for so many jobs. அதே போல் இங்கே பார்க்கலாம், மக்கள் வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கையே பணயம் வச்சு ஏகப்பட்ட வேலைகள் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. Is it not? இல்லையா என்ன? So many risky jobs they are working, and then they are working for hours together. ஏகப்பட்ட கடினமான ஆபத்தான வேலைகள்லாம் வேலை பார்க்குறாங்க. Bhagavatam says, நித்ரயா ஹிருதே ஞக்தம் வியவாயேன சவாவயः திவாச்சார்த்தே ஹயாராஜன் குடும்ப பரணேனவா. From morning till night he is working so hard. காலையிலேருந்து இரவு முழுக்க ரொம்ப கடினமாக உழைக்கிறான். earning money. பணம் சம்பாதிச்சுட்டே இருக்கான். And the night he comes home. இரவு வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் eats little. கொஞ்சம் சாப்பிட்றான். sleeps. தூங்குறான். That's it. அவ்வளோதான். Then for that why you have to work so hard like this? அதுக்காக எதுக்கு நீ இவ்வளோ சிரமப்பட்டு உழைக்கணும்? No sir, we are working in IT software company only, AC room. நாங்களாம் வந்து ஏசி ரூமில் ஐடியில் தான் சார் ஒர்க் பண்ணுறோம். But if you see in today's world, ஆனால் இப்போ நீங்கள் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, IT field is the number 1 suicide rates. ஐடி அந்த துறையில் வேலை பார்க்குறவங்க தான் ஏகப்பட்ட பேர் தற்கொலை செய்துக்கிறாங்க. Because of stress. ஏன்னா மன அழுத்தம். We are thinking we are becoming happy, but actually what is happening is the opposite. நாம் நினச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம சந்தோஷமாக வந்துட்டு இருக்கோன்னு, ஆனால் உண்மை என்னென்னா நேர்மாறாக இருக்குது. And without understanding this we are still running. இதை புரிஞ்சுக்காம நாம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? ஓடிட்டே இருக்கோம். Thinking that one day I will become happy, one day I will become successful. என்னைக்காவது நான் வந்து ஜெயிச்சிருவேன், முன்னேறிடுவேன்னு சொல்லிட்டு நினச்சிட்டு இருக்கோம். We saw that donkey example. After finishing the trip he gives some grass. அந்த கழுதையோட உதாரணம் பார்த்தோம். அது வந்து அந்த இடத்துக்கு போனது சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கு வந்து உணவு கிடைக்குது. But sometimes donkeys are also little intelligent. சில நேரத்தில் வந்து அந்த கழுதைகளுமே வந்து புத்திசாலியாக நடந்துக்கும். They don't move. அது நகராது. You show my food, then only I will move. எனக்கு உணவை காட்டுன்னு அப்போ தான் நகருவேன். But the donkey doesn't know that my owner is more smarter than me. ஆனால் அந்த கழுதைக்கு வந்து தெரியல, அவருடைய எஜமானன் வந்து கழுதையோட புத்திசாலித்தனமான நபர்னு. What he does? அவர் என்ன பண்ணுவார்? He hangs one carrot in front of the donkey. அவர் வந்து அந்த கழுதையோட தலை முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேரட் தொங்க விடுவார். Tied in a stick. ஒரு குச்சியில் கட்டி வைப்பார். Which is tied to the back of the donkey. அந்த குச்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கழுதையோட பின்பக்கத்தில் கட்டியிருக்கும். So when donkey goes one step ahead, இப்போ இந்த கழுதை வந்து ஒரு அடி முன்னாடி எடுத்து வச்சது அப்படின்னா, what will happen to the carrot? அந்த கேரட் என்ன ஆகும்? That also moves one step ahead. அதுவும் ஒரு அடி முன்னாடி போகும். But for the donkey, ஆனால் அந்த கழுதைக்கு it is thinking carrot is just one step away from me. அந்த கேரட் வந்து ஒரு அடி தான் எனக்கு முன்னாடி இருக்கு. If I take that one more step, I will get that carrot. இன்னும் ஒரு அடி எடுத்து வச்சுன்னா எனக்கு அந்த கேரட் கிடைச்சிடும். Makes one more step. இன்னொரு அடி எடுத்து வைக்குது. Still it is one more step away. இன்னும் அந்த ஒரு அடி தாண்டி தான் இருக்கு. So now the donkey is thinking, அப்போ அந்த கழுதை நினைக்குதாமா, walking is not enough. நடந்து போகிறது தான் அது பத்தாது. I should run. நான் ஓடணும். If I run immediately I will catch that carrot. நான் ஓடினேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த கேரட்டை நான் பிடிச்சிருவேன்.
This is what we are thinking. If I do overtime, I will earn more, I will get my happiness. நாமளும் அப்படியே நினைக்கிறோம். நான் வந்து ஓவர் டைம் பார்த்தேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து அதிகம் கிடைக்கும், நான் சந்தோஷமாக இருப்பேன். But Krishna is saying, no, if you don't surrender to me, whatever you do, you will never get happiness. கிருஷ்ணா சொல்கிறா, நீ என்கிட்ட சரணம் இல்லை அப்படின்னா நீ என்னதான் செஞ்சாலுமே உனக்கு சந்தோஷம் கிடைக்காது. All your attempts will be foolish. எல்லா உங்களுடைய எடுத்து வைக்கிற அடியுமே பார்த்தீங்கன்னா முட்டாள்தனமாக தான் இருக்கும். And second category we saw, he says naradama. இரண்டாவது பிரிவு பார்த்தீங்கன்னா நராதமா. Naradama means நராதமா அப்படின்னா lowest of mankind. மனிதனிலேயே கீழ் நிலையில் இருக்கவங்க. We have heard about this 84 lakhs of species. நம்ம வந்து 84 லட்சம் வகையான உயிர்வாளிகளை பார்த்துருக்கோம். We have heard about that. அவங்கள பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கோம். And among them human species is the topmost, highest. அவங்கள மனிதன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயர் நிலையில் இருக்கான். And how many species of human being are there? மனிதர்களில் வந்து எத்தனை நிலைகள் இருக்கு, எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 4 lakhs. Chatur lakshani manushaha. 4 லட்சம் வகையான மனிதர்கள். So out of these 4 lakhs of human beings, civilized human beings are very rare. 4 லட்சம் வகையான மனிதர்கள் இருக்காங்க இல்லையா, அதில் நாகரிகம் உள்ள மனிதர்கள் அப்படின்றவங்க ரொம்ப ரொம்ப அரிதானவங்க. Civilized human beings means one who understands his identity, that I am servant of Krishna. நாகரிகமான மக்கள் அப்படின்னா நான் வந்து தன்னுடைய அடையாளத்தை அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு நான் வந்து கிருஷ்ணனுடைய சேவகன்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க. So these people are very rare. இந்த மாதிரி மக்கள் வந்து ரொம்ப அரிது. You all are very rare souls. நீங்கள் எல்லாமே ரொம்ப அரிதான நபர்கள். One doesn't get this opportunity so easily. ஒருத்தருக்கு வந்து இந்த மாதிரியான வாய்ப்பு ரொம்ப எளிமையாக கிடைச்சிடாது. But we have got it. நம்மளுக்கு அது கிடைக்கப்பட்டிருக்கு. But there are many other people, those who neglect this. ஆனால் நிறைய பேர் வந்து இதை வந்து அவங்க விரும்புறதில்லை. There are 4 purusharthas given in scriptures. சாஸ்திரங்கள் வந்து 4 புருஷார்த்தங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. Every human being should follow these 4. ஒவ்வொரு மனிதனுமே வந்து இந்த 4 விஷயத்தை பின்பற்றணும். What are the 4 purusharthas? 4 புருஷார்த்தங்கள் என்னென்ன? 3 you said, exactly the first one you left. First is dharma. And these naradamas, that's what they do, they neglect the first one, which is dharma. இந்த நராதமாக இருக்கவங்க வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தர்மம் அப்படின்றத வந்து நிராகரிச்சிருவாங்க. There are 4: dharma, artha, kama, moksha. தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷம் 4 இருக்கு. In Tamil also we have read in Tirukkural and so many things. Aram, பொருள், இன்பம், வீடு. So but generally people are behind what? மக்கள் எது பின்னாடி ஓடுறாங்க? Kama. Kama means they have desires. அவங்களுக்கு ஆசை இருக்கு. For to attain the desire you need paisa. Artha is needed. அந்த ஆசையை பூர்த்தி பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பணம் வேணும். So therefore they are just behind these 2 things, artha and kama. அர்த்த காம இந்த 2 பின்னாடி தான் அவங்க ஓடிட்டு இருக்காங்க. They are not considering even 1% about dharma. அவங்க வந்து தர்மத்தை பற்றி 1% கூட யோசிக்கிறது இல்லை. Those kinds of people are referred as naradamas. அவங்கெல்லாம் தான் வந்து நராதமா அழைக்கப்படுறாங்க. It's explained in scriptures there are samskaras, purificatory processes. சாஸ்திரங்களை வந்து சம்ஸ்காரங்களும் அழைக்கப்படுது, தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய சடங்குகள். Every human being should undergo these processes. ஒவ்வொரு மனிதனுமே வந்து இந்த வழிமுறையெல்லாம் பின்பற்றணும். Begins with garbhadhana samskara. முதல்ல வந்து கர்ப்பதான சம்ஸ்கார. Even before the child the conception happens, that time this samskara is done. அந்த குழந்தை உருவாகிறதுக்கு அந்த டைம் அந்த நேரத்தில் கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த சம்ஸ்காரம் செய்யப்படுது. And then pumsavanam, seemantam, this word many of us would have heard, correct? சீமந்தம்ன்ற வார்த்தையை நீங்கள் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. Then after the birth of the child, namakarana, annaprashnam, like this, so many samskaras are there. குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாம பேர் வைக்கிறது, அப்புறமேட்டு முதல் அன்னம் தரது. These are purificatory processes one must engage in. These are those dharma, that activities. இதெல்லாம் தான் அந்த தர்மங்கள், அதாவது தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய சடங்குகள். இதெல்லாமே ஒருத்தர் வந்து செய்திருக்கணும். Today everybody has forgotten all these. இதெல்லாம் இப்போலாம் வந்து எல்லாருமே இதை மறந்துட்டாங்க. Chudakaranam, karna vedam, no, cutting of, shaving of hair, and then ear piercing. How many of people are doing in today's world? காது குத்துறது, மொட்டை அடிக்கிறது, எத்தனை பேர் பண்றாங்க இதெல்லாம்? And if you see the left side from the top, third one,
Can you read? இடது பக்கம் மேலேருந்து 3வது படிக்க முடியுதா? End of student life. No, up above that. Marriage. It's completely forgotten thing in this day and age. திருமணம் மறந்து போயிட்டாங்க இதெல்லாம். Correct? Why to get married? ஏன் வந்து திருமணம் பண்ணிக்கணும்? What is the need of getting married? எதுக்காக திருமணம் பண்ணிக்கணும்? As long as we like each other, we will live together. நம்ம ரெண்டு பேரும் பிடிச்சிருக்க வரைக்கும் சேர்ந்துருக்கலாம். When we don't like each other, you go to another person, I will go to another person. பிடிக்கல அப்படின்னா நீ ஒருத்தர்கிட்ட போய் நான் ஒருத்தர்கிட்ட போயிடுறேன். Correct? Today's world, everywhere this concept is spreading, live-in relationships. இப்போ வந்து மக்கள்கிட்ட மிகவும் பிரபலமாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு கருத்து இருந்துட்டு இருக்கு. Agreement. அவங்க வந்து அக்ரிமெண்ட் போட்டுக்கிறாங்க. 1 year we both will be together. ஒரு வருஷம் ரெண்டு பேர் சேர்ந்துருக்கலாம். If we like each other, we will extend. நம்ம ரெண்டு பேருக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா அதை வந்து இன்னும் அதிகப்படுத்திக்கலாம். If we don't like, பிடிக்கல அப்படின்னா I will go this direction, you go that direction. நான் ஒரு பக்கம் போயிடுறேன், நீ ஒரு பக்கம் போயிடு. Delete all the photos, all the messages. எல்லா மெசேஜ் எல்லா ஃபோட்டோ அழிச்சிடு. And in case if any conception happens, அவங்க கருத்தரிக்கிறாங்க அப்படின்னா abortion. கருவை கலைச்சிருங்க. Even an animal doesn't do that. ஒரு மிருகம் கூட இந்த காரியத்தை செய்கிறது கிடையாது. Animal doesn't kill its own child. ஒரு மிருகம் வந்து அதோடைய சொந்த குழந்தையை கொல்றது கிடையாது. But people are doing. அந்த மக்கள் செய்கிறாங்க. Then imagine how low class they must be. அப்போ நீங்கள் புரிஞ்சுக்கங்க எந்த அளவுக்கு கீழ்த்தரமாக நடந்துக்கிறாங்கன்னு. Scriptures in Bhagavatam it is explained. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. The child within the womb, அந்த குழந்தை கருவில் இருக்கக்கூடிய குழந்தை, even inside the womb it starts praying to Krishna. அது அந்த கருவறைக்குள்ள இருக்கிறப்பவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணுது. Krishna, it's really suffering inside. ஓ கிருஷ்ணா, நான் ரொம்ப இங்கே சிரமப்படுறேன். How many lifetimes I'm undergoing the same thing. எத்தனை ஜென்மமாக நான் வந்து இதே வழியை நான் உணர்றேன். Birth, death, old age, disease. This Krishna says us janma mrityu jara vyadi dukkha doshanu darshanam. It's very dukkha. கிருஷ்ண சொல்றார், பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய்ன்றது வந்து அந்த அளவுக்கு துக்ககரமான விஷயம். So the child is remembering that. Child is praying to Krishna, please help me to come out of this situation. அந்த குழந்தை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு அந்த குழந்தை வந்து பிரார்த்தனை செய்யுது, கிருஷ்ணா என்னை காப்பாற்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு. When I come out from my mother's womb, surely I will surrender unto you. Please help me to come out. தாயினுடைய கர்ப்பத்திலிருந்து வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக உங்கள்கிட்ட நான் சரணடைஞ்சிருவேன். Promise we are giving. நம்ம அந்த மாதிரி சத்தியம் பண்ணியிருக்கோம். Like politicians. அரசியல்வாதிகள் மாதிரி. Before election so many promises. தேர்தலுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட சத்தியம் பண்ணுவாங்க. Then what happens to the promises? அதுக்கப்புறம் சத்தியம் என்ன ஆகும்? When next election comes, then only they will remember that. அடுத்த தேர்தல் வரப்போ தான் அதை பற்றி அவங்க யோசிப்பாங்க. So same thing is with us. நாமளும் அதே மாதிரி தான். When we enter next time inside the womb, then only we are remembering the same thing. நம்ம வந்து அடுத்த தாயினுடைய கர்ப்பத்தில் போகிறப்ப தான் நம்ம வந்து பழசு ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம். In between all the times when we come out, we are looking, where is my happiness? Where is my happiness without Krishna? ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம கருவிலேருந்து வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பார்க்குறோம்? எனக்கு எங்கே சந்தோஷம் இருக்குது, எனக்கு எங்கே சந்தோஷம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்படி தான் நம்ம பார்க்குறோம். So therefore Krishna is saying that means you are wasting your human form of life. அப்படின்னா நீ வந்து மனித வாழ்க்கையை வீணடிக்கிற. Then you must be called as, அப்படி உன்னை எப்படி அழைக்கணும்? Naradama. நராதமா. So other two names we will discuss in the next class. அடுத்த ரெண்டு பேர்களை வந்து நம்ம அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம். Because other two are much more, other two we have to discuss much more in detail. ஏன்னா அடுத்த ரெண்டு பிரிவுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்க்கணும். Maya apahrita jnana, whose knowledge is stolen by Maya. மாயால் கவரப்பட்ட அந்த ஞானம். Those people whom we consider in this society as very intelligent. சமுதாயத்தில் வந்து யாரெல்லாம் நம்ம வந்து மிகப்பெரிய புத்திசாலி நினச்சிட்டு இருக்கோமோ, big leaders, மிகப்பெரிய தலைவர்கள் நினச்சிட்டு இருக்கோமோ, big philosophers, தத்துவவாதிகள் நினச்சிட்டு இருக்கோமோ, scientists, விஞ்ஞானிகள் நினச்சிட்டு இருக்கோம். They all Krishna referring as Maya apahrita jnana. Their knowledge is stolen. No brain, zero brain. அவங்க எல்லாத்தையுமே கிருஷ்ணா சொல்கிறார், அவங்களுடைய ஞானம் எல்லாத்தையுமே வந்து மாயை அபகரிச்சிருச்சுன்னு சொல்லிட்டு. And then the last category, asuras. இறுதியில் வந்து அசுரர்கள். They always question, why Krishna, why not me? ஏன் கிருஷ்ணர், நான் ஏன் இருக்கக்கூடாது? Why you are building big temple for Krishna? கிருஷ்ணருக்கு ஏன் நீங்கள் அவ்வளோ பெரிய வீடு கட்டுறீங்க? Why you are wasting so much money? ஏன் வந்து நீங்கள் நிறைய பணத்தை வீணடிக்கிறீங்க? How many temples are there already in Salem?
சேலத்தில் ஏகப்பட்ட கோயில் இருக்குது. Why you have to build one more? இன்னொரு கோயில் நீங்கள் எதுக்கு கட்டணும்? Sir, how many people are already working in Salem? Why are you going to office? ஏகப்பட்ட பேர் சேலத்தில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க, நீங்களும் எதுக்கு வேலை பார்க்கறதுக்கு ஆஃபீஸ்க்கு போகிறீங்க? How many people in Salem they are eating daily? Why are you eating? எத்தனையோ பேர் சாப்பிட்ருக்காங்க சேலத்தில், நீங்கள் ஏன் சாப்பிட்றீங்க? Everybody is getting married. Why are you getting married? எல்லாருமே திருமணம் பண்ணிக்கிறாங்க, நீங்களே திருமணம் பண்ணிக்கிறீங்க. Come and join our ashram. நம்ம ஆசிரமத்தை வந்து சேர்ந்துக்குங்க. So we will see much more elaborately about these things in the next week. இதை பற்றி விவரமாக நம்ம அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம். And then we will go to group 1. அதுக்கப்புறம் நம்ம குரூப் 1க்கு நம்ம போகலாம். Group 1 also Krishna has some names. குரூப் 1ல் இருக்கவங்களுக்கும் கிருஷ்ணர் வந்து சில பேர்களை சொல்கிறார். And so we will see in with which name we are fitting. நம்மளுக்கு எந்த பேர் இருக்குன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். So thank you very much. Hare Krishna. ரொம்ப நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. So if there is any question or comments regarding this, கேள்விகள் கருத்துக்கள் இருக்கா? அதுக்கிட்ட தான் கேட்கணும். So last week we were saying about marathon. கடந்த வாரம் நான் வந்து மேரத்தான் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம். So we have that Bhagavad Gita calendar with one more small book. நம்மகிட்ட பகவத்கீதை ஒரு சின்ன கேலண்டர், ஒரு சிறிய புத்தகமும் இருக்குது. So it's a very great opportunity for every one of us. சிறந்த வாய்ப்பு, நம்மக்கிட்ட எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய சிறந்த வாய்ப்பு இது. We can make others understand this knowledge. இந்த விஷயத்தை வந்து மற்றவங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. No any school colleges teach us this knowledge. எந்த ஒரு பள்ளி கல்லூரிகளுமே இது சொல்லித் தரது கிடையாது. So last week also we were learning, correct, those 3 qualities of a pandita. பண்டிதர்களுடைய 3 குணாதிசயங்களை பற்றி நம்ம பார்த்தோம். Remember? ஞாபகம் இருக்கா? மாத்ரவத் பரதாரேஷு பரத்ரவ்யேஷு லோஷ்ட்ரவத் ஆத்மவ சர்வபூதேஷு. So one should see everybody other than his wife as mother. தன்னுடைய மனைவியை தவிர மற்ற எல்லா பெண்களையும் தாயாக பார்க்கணும். And others property as garbage, untouchable. மற்றவங்களுடைய பொருளை வந்து ஒரு குப்பையாக பார்க்கணும். And treat everybody as how he wants to treat himself. மற்ற எல்லாரையுமே எப்படி நடத்தணும் அப்படின்னா தன்னை எப்படி நடத்தணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த மாதிரி நடத்தணும். So none of these things are taught in our schools and colleges. எந்த விஷயமே நம்ம ஸ்கூல் பள்ளி கல்லூரிகளில் சொல்லித்தரப்படல. And school college knowledge is actually making us to become மூடா, நராதமா, மாயா, பஹ்ருத ஞான and asuras. பள்ளி கல்லூரியில் சொல்லக்கூடிய அந்த ஞானம் வந்து நம்மளை இன்னும் வந்து மூடர்களாகவும் மாயை அபகிருத ஞானிகளாகவும் ஆக்குது. அசுரர்களாகவும் ஆக்குது, நராதமாக ஆக்குது. So that's the unfortunate situation. இது வந்து மிகவும் துரதிர்ஷ்டமான. So please take this knowledge from here. தயவுசெய்து இந்த ஞானத்தை வாங்கிங்க. Then get benefited. பயனடைங்க. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ண. Srila Prabhupada ki ஜெய்.